नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। मैं एक बार फिर हाजिर हाँ नवे बुलेटिन ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली आयोजित की सी ते उत्थे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पिछली बार 2019 च उन्होंने रैली करन नहीं दी सी, इस बार उन्होंने रैली करने वास्ते धन्यवाद। उस थां ते ममता बनर्जी ने भी एक रैली आयोजित की है। मथुरा तो एक्टर धर्मेंद्र की घरवाली हेमा मालिनी चोण लड़ रही है। उत्थे रणदीप सुरजेवाला की एक वीडियो वायरल हो रही है जिदे च उन्होंने हेमा मालिनी ते एक कमेंट किया सी, बीजेपी इनू वूमन इशू बना रही है। कांग्रेस पार्टी के नैशनल स्पोक्सपर्सन गौरव वल्लभ पंत ने अज कांग्रेस तो इस्तीफा देके बीजेपी का पल्ला फड़ लिया है। उन्होंने अलावा संजय निरुपम ने भी पार्टी तो कड्डे जाने तो बाद कहा है कि उन्होंने पहला ही पार्टी को इस्तीफा भेज दिता सी। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट तो अपना नोमीनेशन फाइल किया है। अपने नोमीनेशन च उन्होंने अपनी 20 करोड़ रुपए की वैल्थ दसी है ते 25 कंपनियों के शेयर होने की भी जानकारी अपने नोमीनेशन फार्म च दी है ते 3 करोड़ 81 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड खरीदे होने की भी जानकारी उन्होंने अपने नोमीनेशन च दी है। अरविंद केजरीवाल वाले मामले च ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट सामने कहा है कि अरविंद केजरीवाल नूं आने वाले लोक सभा चोणां दे मुताबक गिरफ्तारी तो छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि कानून सारिਆਂ वास्ते एक समान है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करदਿਆਂ कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने MLAs ਨੂੰ ਇਹ संदेश भेजा है कि सारे MLAs अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाण ते लोकां दी जिहड़ी प्रॉब्लमां हैगੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोल्व करन। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर तो एक इंडियन पत्रकार ने सवाल पूछा है तो कहा है कि अमेरिका लगातार केजरीवाल वाले मामले से तो बयान दे रहा है, पाकिस्तान वाले मामले ते कोई भी बयान क्यों नहीं दे रहा। टिकटां दे बंटवारे नूं लेके चिराग पासवान की पार्टी च फुट पै गई है। बिहार च चिराग पासवान की पार्टी तो 22 आगू उन्हां दे टुट के दूजी पार्टियां च चले गए हैं। ये सीगियां अज दीयां मुख खबरां। हुण करदे आं पैना खबरां दा विश्लेषण ते विश्लेषण तो बाद असीं उत्तराखंड दी 5 लोक सभा सीटां दा भी विश्लेषण करांगे। ते शुरुआत करदे आं सब तो पहली खबर तो। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी तो चोण लड़न की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने ANI के सामने आके एक वीडियो बयान जारी किया है जिदे च उन्होंने कहा है कि जिहड़ी अमेठी की जनता है उत्थों गांधी परिवार के किसी बंदे नूं उत्थे लड़ना देखना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि 2019 स्मृति ईरानी ने झूठ बोल के राहुल गांधी नूं हरा दिता सीगा ते हुण जिहड़ी अमेठी की जनता है वो मौके की सांसद स्मृति ईरानी तो परेशान है तो वह सानू याद कर रही है, गांधी परिवार को याद कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के घर वाले ने ते गांधी परिवार के दमाद हैं तो उन्होंने लैके खासी कंट्रोवर्सियां पहला भी रही ने तो उन्होंने यह दावा किते न किते गांधी परिवार को ही कमजोर करूगा। उन्होंने इस मौके पर तो चुप बैठना चाहिए क्योंकि आपको पता कि साल 2014 जो इलैक्शन सीगा उदों रॉबर्ट वाड्रा का जो DLF वाला मामला सीगा, DLF गुड़गांव च उन्होंने 2 एकड़ जमीन कुछ करोड़ रुपये की खरीद के उन्होंने 58 करोड़ च बेच दिता सीगा, जिहड़ा कि एक बड़ा मार्जन सी क्योंकि उस टाइम उस मौके हरियाणा च भी कांग्रेस की हुड्डा सरकार सी ते हुड्डा होरां ने ही शायद उस मामले च उन्होंने जिहड़ी कि लैंड यूज सीगा वो बदल के दिता सीगा। उन्होंने जी 2 एकड़ जमीन खरीदी सी वो पहला एग्रीकल्चर लैंड यूज च खरीदी सी, बाद च ओदी CLU हरियाणा गौरमेंट तो चेंज करा के कमर्शियल करवा के वो DLF नूं हाउसिंग वाली करा के DLF नूं बेच दी सी। इस मामले ते खासा रौला पिया सीगा ते रोबर्ट वाड्रा से तिखे सवाल उठे सी ते रोबर्ट वाड्रा बारे ये भी कहा जाता है कि जो कांग्रेस की सरकार सी उदों उन्होंने जिहड़े अड सूबियां के मुख्य मंत्री सीगे उन्हां तो अड कंपनियां बना के खासे फायदे लिए। तो मैनूं लगता है कि रोबर्ट वाड्रा किते न किते गांधी परिवार की इमेज नूं डेंट मारदा। उदा भी गांधी परिवार की कोई इमेज हुण बहुत चंगी नहीं बची है जे इस मौके आपां देखिए क्योंकि 2014 च उन्हां ते खासे आरोप लगे सी कि उस तो अलावा जे आपां सिख माइनॉरिटी वाले परसपैक्टिव तो गल करिए तो 1984 सारिਆਂ ਨੂੰ आपां नूं याद है ਤੇ राजीव गांधी ਦਾ ਜਿਹੜਾ दिल्ली दंगिਆਂ 'ਚ उन्होंने दिल्ली 'ਚ ਜਦੋਂ सिखां ਦਾ कतलेआम किया गया उदों राजीव गांधी की स्टेटमेंट भी सारे लोगों को याद है। तो इस करके मैनूं लगता है कि हुण रॉबर्ट वाड्रा वर्गे जिहड़े कि जिन्हां ते जिहड़ा DLF लैंड यूज ते सारा सवाल उठता है
ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਥ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ 50-50% ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਦੱਸਿਆ 5000 ਸਕੁਆਇਰ ਫਿਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਦੱਸਿਆ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਠ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। 2019 'ਚ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਆ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਸੀ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਡੈਂਟ ਦਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਫਟ CPIM ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ CPIM ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬੈਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ BJP ਜਿੱਤੂਗੀ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ TMC ਜਿੱਤੂਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟਸਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ TMC ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ फाइट देखने वाली होगी कि किवें उस सीट का की रिजल्ट रहूगा। उस तो जे आप अगली खबर की गल करिए तो वह रिलेटेड है गया कि कांग्रेस तो कई आगू कांग्रेस नूं छड्ड के BJP चले गए हैं। कल मैं बॉक्सर विजेंद्र का दस्सिया सीगा जिहड़े कि ओलंपिक मैडलिस्ट सीगे, उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली सी। इदां ही गौरव वल्लभ पंत जिहड़े कि नैशनल स्पोक परसन सीगे BJP कांग्रेस दे, उन्होंने अज कांग्रेस नूं छड्ड दित्ता ते अज BJP का पट्टा अपने गल च पा लिया है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕੋਈ
ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਐਂਟੀ ਸਨਾਤਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਐਂਟੀ ਸਨਾਤਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫੇ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੈਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡੀਟਰੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲੋਬੀ ਐਂਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਈਡੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਆ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 22 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੰਡਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸੀਗੇ
ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜੰਮੂਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰੁਣ ਭਾਰਤੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2004 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀਏ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਯੂਪੀਏ 'ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ ਪਾਸਵਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 5 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਚੱਲਣਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਦੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਈ 3 ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਲਮੋੜਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਰੋਬਿਨ ਪਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਅਸਮਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੌੜੀ ਗੜਵਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਰਸਸ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਨੰਦਨ ਵਾਹੂ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਸੀਗਾ 1982 ਵਾਲਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ,
ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਜੀ ਬੜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਈ ਰੀਜਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੜਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੂਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, 2-2 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ UCC ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ UCC ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੰਗਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਈਟਸ ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 5 ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ, 5 ਸੀਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਨਾਲ। ਦੇਖਣ